కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ జావా. సో మనకి C++ లో ఉన్నట్టే ఇక్కడ కూడా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సేమ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్. దీనికంటే ముందు నెస్టెడ్ ఇఫ్ వస్తుందండి. నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, దెన్ ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్. ఓకే, సో ఈ సింటాక్సెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే సేమ్ C++ లో ఉన్న సింటాక్స్ లాగా ఇక్కడ కూడా సేమ్ సింటాక్సెస్ ఉంటాయి. C++ లో ఉన్నట్టు ఇక్కడ కూడా సేమ్ సింటాక్సెస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ చూద్దాం ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎందుకు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు అంటే, దీస్ స్టేట్మెంట్స్ యూజెస్ కండిషన్. A condition, what is a condition? A condition is an expression is evaluated to a Boolean value, either 0 or 1. So 1 is indicated as a true and 0 is indicated as a false. So if the condition is true, the particular block of statements will be executed. If the condition is false, then depending upon the statement, in if else statement, the else statements will be, else block statements will be executed. In simple if, the first statement, if statement is also called a simple if statements. In simple if statements, only if the block of statements will be executed only when the condition is true. So నేను సింటాక్స్ చూపిస్తాను, సింటాక్స్ ఎలా రాయాలో చూపిస్తాను. Nested if statement. So first if statement ని స్టార్ట్ చేద్దాం. If statement. If statement syntax ఎలా ఉంటుంది అంటే, if statement syntax is same as మీరు C++ లో ఎలా అయితే రాశారో అలాగే ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుందంటే, if then open parenthesis, here we will write the condition. So after writing the condition we close, then a block of statements. Here this is called block. Block అంటే ఏంటి అంటే, the statements within a curly bracket or within a flower bracket are called a block of statements. Okay, so these are block of statements. Here we can write any number of statements within this block. So this is called block. The close and open curly bracket, the statements between the open and close curly bracket are called block of statements. This is called a block. So if the condition here, the syntax is like this: if condition and closing the condition, then block of statements. This is the syntax. So if the condition is true, then the block of statements will be executed. Then what happens if the condition is false? Then what happens if the condition is false? If the condition is false, then it simply goes to see. So this is the flowchart of if statement. మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు ఇక్కడ. Right. If statement flowchart చూడండి. If statement ఎలా వర్క్ చేస్తుంది? So this flowchart will explain how to works a if statement in Java. So while program రన్ అవుతున్నప్పుడు కంట్రోల్ ఎక్కడికి వస్తుందంటే, పైన ఉన్న యారో, ఇక్కడ ఉన్న పైన ఉన్న యారో, ఇక్కడ ఉన్న యారో చూడండి, ఇక్కడ యారో ఇక్కడికి వచ్చింది అని అంటే పైన ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత, సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్కి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ విల్ ఫస్ట్ చెక్ ద కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితే, సో చూడండి,
if the condition is true, it will goes to ఎక్కడికి వెళ్తుంది, కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, the code inside if body. So this is if body here, this is if body. If the condition is true, the control goes to the block of statements, or this is called a body if body or body of the if. So if body లోకి వెళ్తుంది, అందులో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో కండిషన్ కనుక ఫాల్స్ అయితే, ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్, మళ్ళీ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ద కంట్రోల్ గోస్ టు ద స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్టర్ ద ఇఫ్ బ్లాక్. సో ద కోడ్ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ చూడండి, కండిషన్ కనుక ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, కంట్రోల్ ఎక్కడికి వస్తుంది అని అంటే, సో దీని తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ కి వస్తుంది. అంటే సింపుల్ గా ఓన్లీ ట్రూ అయితే మాత్రమే a block of statements under the statements within the if body will be executed. If the condition is false, the control simply goes to the statements after the if block. Remember this thing. Now, so we will write one example program. This is the syntax of the if statement, and this is the flow chart. This is the flow chart of if statement. మీకు మన జావా నోట్స్ లో కూడా ఉంది. సేమ్ మీరు నోట్స్ ఫాలో అయిపోతే అక్కడ కూడా మీకు ఫ్లో చార్ట్స్ ఇచ్చాను. ఫ్లో చార్ట్స్ ఇచ్చి కూడా ఎగ్జాంపుల్ చేశాను. సో నౌ వి విల్ రైట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. సో నేను నోట్ ప్యాడ్ తీసుకుంటున్నాను. నోట్ ప్యాడ్ ఆర్ ఎడిట్ ప్లేస్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో న్యూ జావా ఫైల్ తీసుకుంటున్నాను. సో ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఫస్ట్ రాయాల్సిన స్టేట్మెంట్, ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ జావా డాటా IO డాట్ స్టార్. సో నేను ఏం ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను అని అంటే, నేను రాసే ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే, ఎందుకోసం ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నా అంటే, రైట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ టు చెక్ వెదర్ ద గివెన్ నంబర్ ఈస్ నెగటివ్ ఆర్ నాట్. క్వశ్చన్ జాగ్రత్త. రైట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ టు చెక్ whether the given number is negative or not. మనం ఏదైతే ఒక నంబర్ ఇన్పుట్ గా ఇస్తామో ఆ నంబర్ నెగిటివా కాదా చెప్పాలి. మనకి ఒక నంబర్ నెగిటివా కాదా మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఒక నంబర్ నెగిటివా కాదా? మనం నెగిటివ్ నంబర్స్ ని, పాజిటివ్ నంబర్స్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము? ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము? అంటే the numbers which are less than 0, are called negative numbers. The numbers which are greater than 0 are called పాజిటివ్ నంబర్స్. ఇక్కడ మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, మనం ఒక నంబర్ ఇస్తే అది నెగిటివ్ నంబర్ అవునా కాదా చెప్పాలి. ఓకే, సో నేను దానికోసం నేను ఇన్పుట్ గా ఒక నంబర్ తీసుకుంటున్నాను. ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10. ఓకే, సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను నేను. ఇఫ్ కండిషన్ ఏంటి, నెగిటివా కాదా చెక్ చేయాలి. అంటే if the value within a, the value which is in variable a is less than 0, అయితే ఏంటి, బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను. అయితే ఏంటి, దట్ ఈస్ నెగటివ్ నంబర్. సో మెసేజ్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఏంటి, this is negative number. This is negative number. This is negative number and display చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను చివర్లో. చూడండి, ఇఫ్ తర్వాత ఇంకొక స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను నేను. ఏమని రాస్తున్నానంటే,
system.out.println జస్ట్ నాకు ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ద చివరి స్టేట్మెంట్, ప్రోగ్రామ్ లో చివరి స్టేట్మెంట్ అని చెప్పడానికి, నేను ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను, ఎండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ అని రాస్తాను. సో ప్రోగ్రామ్ రాయడం అయిపోయింది. జస్ట్ నేను సేవ్ చేస్తున్నాను దీన్ని. ఫస్ట్ టైం సేవ్ as చేయాలి, సెకండ్ టైం నుంచి ఏదైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే సేవ్ చేసుకోవాలి. సో నెగిటివ్ కదా, దీని క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అదే ఫైల్ నేమ్ గా ఇవ్వాలి. negative.java ఇచ్చాను, నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ జావా రాయాల్సిన పని లేదు, ఆల్రెడీ కింద ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ నెగిటివ్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. సేవ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేసి రన్ చేయాలి, అందుకోసం నేను కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి సార్ సిస్టమ్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్ చేశారు సార్. సిస్టమ్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఏమి ఎర్రర్ వస్తుందో, మనకి ఇంతవరకు ఎర్రర్ రాలేదు కదా, ఒకసారి ఎర్రర్ ఎలా వస్తుందో కూడా చూద్దాం. ఓకేనా, మనకు లాస్ట్ టైం నిన్నటి క్లాస్ లో ఎర్రర్ మనకు కనబడలేదు కదా, ఒకసారి ఎర్రర్ సిడి జావా ప్రోగ్రామ్స్, మై జావా ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, నేను కంపైల్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ కంపైల్ చేయడానికి కమాండ్ జావాసి అండ్ క్లాస్ నేమ్ ఫైల్ నేమ్ negative.java. ఎర్రర్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సిస్టమ్ దగ్గర స్పెల్లింగ్ రాంగ్ పడింది. చూడండి ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు నాకు ఎర్రర్స్ కనబడుతున్నాయి. ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి? 5 ఎర్రర్స్ కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో ద ఎర్రర్ ఈస్, ఇక్కడ సిస్టమ్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్ పడింది కదా. ఇప్పుడు ఓకేనా? సో నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, మళ్ళీ ఇప్పుడు సేవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు సేవ్ యాజ్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఫస్ట్ టైం సేవ్ యాజ్ చేయాలి, సెకండ్ టైం నుంచి ఏదైనా కరెక్షన్ చేసినప్పుడు మాత్రం సేవ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో నేను సేవ్ చేశాను, మళ్ళీ నేను కంపైల్ చేస్తున్నాను. జావాసి negative.java అగైన్ లైన్ నెంబర్ 15 క్లాస్ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఇది మిస్టేక్. అగైన్ సేవ్ చేస్తున్నాను. జావా సి నెగిటివ్. చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఎర్రర్స్ ఏం రాలేదు, సక్సెస్ఫుల్ గా కంపైల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాను. చెప్పండి నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? జస్ట్ నెగిటివ్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. .java.class ఏం రాయాల్సిన పని లేదు. జావా నెగిటివ్. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది చూడండి, ఎండ్ ఆఫ్ జావా అని వచ్చింది. ఓకే,
అది ఎప్పుడు అయింది మాస్టర్ గారు ఒకసారి కండిషన్ కనుక ఫాల్స్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? కంట్రోల్ గోస్ టు ద ఎల్స్ బ్లాక్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ విత్ ఇన్ ద ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. మరి కండిషన్ ట్రూ అయింది, సో ట్రూ అయిన తర్వాత సో ద కంట్రోల్ గోస్ టు ద ఇన్సైడ్ ద ఇఫ్ బాడీ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఇన్సైడ్ దట్ బాడీ if body, and after executing all the statements in the if body, again the control goes to ఎక్కడికి వెళ్తుందండి అంటే the statements ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడికి వెళ్తుంది చూడండి ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది చూడండి goes to the statements after the if else statement తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్ కి వెళ్తుంది. ఎప్పుడు కండిషన్ ట్రూ అయిన తర్వాత ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఎల్స్ బ్లాక్ వస్తుందా? రాదు. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్కి వెళ్తుంది. అలాగే కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎల్స్ బ్లాక్కి వెళ్తుంది. సో ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నింటినీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అని అంటే సో ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు సేమ్ ప్రోగ్రామ్, ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇంతకుముందు నెగిటివా కాదా అని చెప్పినాం, మరి పాజిటివా కాదా, ఆ నంబర్ నెగిటివా పాజిటివా, ఇదే స్టేట్మెంట్ ని నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను ఎల్స్ తీసుకుంటున్నానండి. సేమ్ ప్రోగ్రామ్, ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని నేను నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్, ఇదే ప్రోగ్రామ్ కి నేను జస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే అడిషనల్ గా ఎల్స్ బ్లాక్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో సేమ్ సింటాక్స్, జస్ట్ ఎల్స్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ సో పాజిటివా కాదా, ఒక నంబర్ పాజిటివా నెగిటివా, ఇంత ఓన్లీ నెగిటివా కాదా చెక్ చేసాం, కానీ ఇప్పుడు ఆ నంబర్ పాజిటివా లేదా నెగిటివా చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ నంబర్ పాజిటివా లేదా నెగిటివా చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. చూడండి సేమ్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి, జస్ట్ ఎల్స్ యాడ్ చేశాను అండ్ అందులో స్టేట్మెంట్స్ లో ఏం చేస్తానంటే దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ నంబర్ అని రాశాను. ఎప్పుడు? ఎల్స్ బ్లాక్ లో రాశాను. ఎల్స్ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ద వాల్యూ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఏ ఈజ్ నాట్ లెస్ దాన్ 0 కన్నా చిన్నది కాకుంటే ఎల్స్ బ్లాక్ వస్తుంది. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఇన్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అయితే ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అంటే నెగిటివ్ నంబర్. సో నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ కంపైల్ చేసి రన్ చేస్తాను. నేను ఒకసారి కంపైల్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను. ఏమొచ్చింది చూడండి, దిస్ ఈస్ నెగటివ్ నంబర్, తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. చూడండి యాక్చువల్లీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -10, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -10 లో తర్వాత ఇక్కడ ఏమొచ్చింది అని అంటే సో ఎల్స్ బ్లాక్ వెళ్ళింది -10, సారీ ఇఫ్ బ్లాక్ వెళ్ళింది. ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఉన్న
స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. ఏంటి? దిస్ ఈస్ నెగటివ్ నంబర్ వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఎల్స్ బ్లాక్ వెళ్ళిందా? వెళ్ళలేదు. ఎక్కడికి వచ్చింది? ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చింది. అదే ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ నంబర్ నేను ఇప్పుడు పాజిటివ్ నంబర్ తీసుకుంటున్నాను. అగైన్ ఐఎమ్ సేవింగ్. ఇక్కడ మళ్ళీ నేను కంపైల్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ నంబర్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు కండిషన్ ఫాల్స్ ఎక్కడికి వచ్చింది? ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వచ్చింది. సో ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వచ్చి ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ని ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది? సో మళ్ళీ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వచ్చింది? ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చింది. కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి. కండిషన్ ట్రూ అయితే ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎల్స్ బ్లాక్ వెళ్ళదు. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ద స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఇఫ్ ఎల్స్ తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ కి వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఓకే.